Hello, my dear students. After first semester exam, once again we are going to start our video series as well as online lectures too. Today we are going to start unit number 3 from 3.1 Coromandel Fissures. This is a poem by Sarojini Naidu. The poem is about the fisherman's life of Coromandel coast, that is the southern part of our east coast. The poem is rich in its imagery, that is the world pictures portrayed by the poet. The imagery of landscape and the seascape are particularly striking in their effect. Dear students, let's start the poem from page number 66. Coromandel Fissures is the title of the poem, and the poetess is Sarojini Naidu. See this title, Coromandel. What is Coromandel? Coromandel means brownish, black or lunken. Fishers, people who catch fishes. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, कवितेचा भावार्थ आपण पाहत आहोत. कोरोमँडल फिशर्स, कोरोमँडलच्या कोळी बांधवांनो. In this poem there are 3 stanzas. Every stanza has 4 lines. In this way 3 into 4 is equal 12. It means in the poem there are 12 lines and 3 stanzas. Let's start the poem. See first stanza. Rise, brothers, rise. The wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. It's very beautiful, my dear students. Just I said to you, here the poetess Sarojini Naidu addressed to these fishers. या कवितेमध्ये या कवयित्री सरोजिनी नायडू कोळी बांधवांना उद्देशून ही कविता या ठिकाणी आपण पाहत आहोत. तर पहा फर्स्ट लाईन, त्याचा भावार्थ काय आहे तो आपण जाणून घेऊया. राईज ब्रदर्स राईज. ब्रदर्स या ठिकाणी कोणाला कवयित्रीने म्हटलेलं आहे तर ब्रदर्स म्हणजे इथे कोळी बांधवांना म्हटलेलं आहे, फिशर्सना म्हटलेलं आहे. उठा कोळी बांधवांनो, उठा. The wakening skies pray to the morning light. पहा, तर या ठिकाणी जागे व्हा. आकाश पहाटेच्या सूर्यकिरणांना वंदन करीत आहे. The wakening skies pray to the morning light. जणू काही सकाळचे जे सूर्यकिरण आहेत पहाटेचे, त्यांना हे जे पहाट आहे ते वंदन करत आहे, नमन करत आहे.
अतिशय सुंदर. आणि म्हणून तुम्ही सुद्धा उठा. The wind lies asleep in the arms of the dawn. पहा सेकंड लाईन. खूप छान कंपॅरिझन केलेली आहे. ह्या लाईनमध्ये सिमिली हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. The wind lies asleep in the arms of the dawn. आता dawn म्हणजे काय? The dawn म्हणजे पहाट. Like a child that has cried all night. पहा कशा प्रकारे उपमा या ठिकाणी दिलेली आहे, कंपेअर केलेला आहे, कंपॅरिझन केलेली आहे चाइल्ड आणि विंडमध्ये. रात्रभर ज्याप्रमाणे एखादा बालक हा रडत असतो, त्याप्रमाणे जणू काही त्या समुद्रावरील जे वारे आहेत ते रात्रभर दंगा करत होते. आणि मात्र सकाळी सकाळी किंवा पहाटे शांत झोपी गेलेत. The wind lies asleep in the arm of the dawn, like a child that has cried all night. It's beautiful, dear children. Let's see line number 3. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free. या, एकत्र होऊया. चला, वेळ आलेली आहे. आपल्या बोटी या फ्री करा. सोबत आपल्या नेट्स घ्या, जाळ्या घ्या आणि आपण मासेमारी करायला जाऊया. अतिशय सुंदर. Come, let's us gather our nets from the shore and set our catamarans. What is the word catamarans? Catamarans means, see this word, dear students. Catamarans चा अर्थ या ठिकाणी आहे boats. 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 Catamarans means boats. आपल्या बोटींना फ्री करा, नेट्स घ्या आणि हीच ती वेळ आहे. ह्या वेळेत आपण मासेमारी करायची आहे. Last line of the stanza. To capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. Kings of the sea. अतिशय सुंदर. काय म्हटलं पहा? आपण कोण आहोत? या सागराचे राजे आहोत. आणि म्हणून मुक्त देव केलेली ही मासळीची अफाट संपत्ती आपणास प्राप्त करायची आहे. आणि म्हणून to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. In this way, dear students, here we finish the first stanza. Let's see second. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. No longer delay. विद्यार्थी मित्रांनो, कवयित्री म्हणतात बघा, आपणास आता कोणताही उशीर करून चालणार नाही. सीगल हा जो पक्षी आहे, सीगल, तर तो पक्षी सुद्धा पुकारत आहे, कॉल करत आहे. त्याच्या आवाजाच्या दिशेने आपणास आगेकूच करायचं आहे, जायचं आहे. नो लॉंगर डिले, लेट अस हॅसन. हॅसन म्हणजे काय? लवकर. अवे इन द ट्रॅक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल. ज्या दिशेने तो सीगल, सीगल पक्षी हा आवाज करत आहे, त्या दिशेने पुढे पुढे जायचं आहे. द सी इज अवर मदर. सुंदर. समुद्र, सागर जणू आपली आई आहे. द क्लाउड इज अवर ब्रदर. हे आकाश, हे ढग आपले बंधू आहे. द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल. आणि या समुद्रातील, ह्या सागरातील ज्या वेव्स आहेत, ज्या लाटा आहेत, ते आपले कॉमरेड्स म्हणजेच सोबती आहेत, मित्र आहेत.
What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? Paha. What though we toss at the fall of the sun? Fall of the sun. आपण त्याला म्हणतो सनसेट, सूर्य मावळणे. तर पहा, समजा सूर्य मावळतीला जाईपर्यंत, what though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives. पहा, जेव्हा सूर्य मावळतीला जाईल आणि आपण समुद्रात दूरवर भरकटलो तरी काळजी करण्याचं कारण नाही. का कारण नाही आहे? बिकॉज द हँड ऑफ द सी गॉड ड्रायूज. ही म्हणजे कोण? गॉड. ही हू होल्ड्स स्टॉर्म बाय द हँड विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आवर लाईव्स. पहा, घाबरण्याचं कुठलंही कारण नाही आहे. कारण आपली समुद्र देवता या वादळांनाही रोखू शकते. ती आपणास आपल्या घरी सुखरूपपणे पोहोचवू शकते. अशा पद्धतीने हा सेकंड स्टँजा आहे. लेट्स सी द लास्ट स्टँजा. स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full o' the moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the woods where the low sky meets with the sea. Beautiful. ट्राय टू अंडरस्टँड. ह्या लास्ट जो कडवं आहे त्याचा भावार्थ जाणून घेऊया. स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड. पहा, या ठिकाणी कोकोनट ग्लेडचं जे काही या ठिकाणी बागा आहेत, ह्या अखेरच्या कडव्यामध्ये कवयित्री म्हणतायत नारळाच्या झाडांची सुखद थंडगार सावली हवीशी वाटते. पहा, खूप सुंदर आहे. छान वर्णन केलेलं आहे निसर्गाचे या ठिकाणी. द सेंट ऑफ द मँगो ग्रो म्हणजे काय? आपण त्याला आमराई म्हणतो. आमराई. आणि त्याचा जो सेंट आहे तो सुद्धा खूप हवा असा वाटतो. आमराईतला जो मधुर सुगंध आहे तो मनात दरवळतो. And sweet are the sands at the full o' the moon, with the sound of the voices we love. असे आवाज की जे आपणास ऐकायला आवडतात. हे असे आवाज पौर्णिमेच्या रात्री, फुल मून म्हणजे काय? पौर्णिमा. पौर्णिमेच्या रात्री वाळूच्या किनाऱ्यावर, सँड, वाळूच्या किनाऱ्यावर आपणास ऐकू येणारे जे आवाज आहेत ते सुद्धा हवेसे वाटतात. बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे अँड द डान्स ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली. पहा, परंतु या सर्वांपेक्षा गालांचे चुंबन घेणारे ते पाण्याचे तुषार आणि हर्षाने उसळणाऱ्या त्या फेसाळ लाटांचे नृत्य आपल्या मनाला अधिक मोहिनी घालतात. सुंदर अशा प्रकारचं वर्णन केलेलं आहे. स्वीट ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे. ज्या पाण्याचा तुषार आहे तो गालाला जणू काही किस करतोय. डॅन्स ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली. आणि अशा प्रकारचा तो फेसाळ डान्स, नृत्य, तो आपणास अट्रॅक्ट करतोय. रो ब्रदर्स, रो टू द एज ऑफ द वर्ड्स वेअर द लो स्काय मेट्स विथ द सी. तेव्हा माझ्या बंधूंनो चला, जिथे आकाश आणि समुद्र
एकमेकांना भिडतात त्या क्षितिजापर्यंत नावा वल्लवत जाऊया. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं वर्णन ह्या पोएममध्ये सरोजिनी नायडू यांनी केलेलं आहे. In this way, my dear students, here we finish the poem. In our next video, we will study English workshop of the poem. Thank you.